Assalamu alaikum. Dear participants, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনারা ভালো আছেন স্যারেরা? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনি ভালো আছেন? Yes, today I hope I am audible. জি স্যার। Okay, thank you. And you are also Recording audible. in progress. And now, sorry. Hello, Assalamu alaikum. শুনতে পাচ্ছেন আজকে? আমি বুঝতে পারিনি, সরি। কেউ কিছু বললেন স্যার? Dear participants, Assalamu alaikum. Assalamualaikum assalam. Okay, formally I am starting my lecture. Today we will go with our lecture number maybe 26, right? জি স্যার। আমরা এর আগের দিন পর্যন্ত মনে হয় 25 নম্বর লেকচার শেষ করেছিলাম। And here is my screen. And today we will go with the topic intangible asset. And if you visualize the various, there are so many types of asset, current asset, non-current asset, tangible asset, intangible asset, operating asset, financial assets. There are so many kinds of assets, and intangible assets is one of them. And you can visualize these assets. Right? Intangible asset আমরা আসলে মনে হয় একটু ভিজুয়ালাইজ করি, মনে ভিতর থেকে অনুধাবন করি। এটা একটু মনে আছে কিনা আপনাদের স্যার? ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট আমরা কিভাবে ডিফাইন করতে পারি বা করি, এটা মাথায় রেখে দিন। পরে আমরা একটু পরে যাচ্ছি, ফর্মালি আমরা এটাকে আপনাদের কাছে জেনে নিব যে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট। আজকে আমরা এটা নিয়েই গল্প করব, আপনারা সঙ্গে থাকুন। I hope you will enjoy the class, and we will enjoy next almost 1.5 hour. And intangible asset, this area has been covered by IS 38, and maybe in our text 13 or 14, chapter number 13 or 14 is covering these intangible assets. And here is the content. Intangible asset, we'll go with its definition, recognition, amortization, revaluation, disclosure, and end of this slide we'll go with some problems. বরাবর মতো আমরা যেভাবে যাই, আমরা প্রথমেই যদি একটু দেখতে চাই বা ভাবতে চাই যে হোয়াট এরিয়া ডাজ IS 38 কভার। IS 38 কি কভার করে এবং the brief history of this IS 38. And initially, the brief history of IS 38. IS 38 gives outline regarding this intangible asset, and here is the brief history of IS 38. And this is not for very much important or essential for your exam. আমরা যেহেতু এক্সাম নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা চলে আসছে আমাদের মাথায়, তো এটা এরকম থাকুক। আপনার এন্ডে যখন when you will get this slide, I hope you will read this portion. And the objective of IS 38. আমরা বরাবর বলছি যে আপনি আইএস, যে কোনো আইএস কে আমরা যেভাবে দেখি সেটা হলো এইটা মূলত যে কাজটা করে যে ওই IS 38 ডিফাইন করে অথবা রিকগনিশন দেয় রিগার্ডিং দিস intangible asset, and also the book also keeping method, that is our accounts keeping or bookkeeping method. And here is the objectives of this IS 38. I hope here there is no ambiguity.
Okay, right. Now we are going forward. And now the scope, that is the area of IS 38. IS 38 আসলে কি কি নিয়ে কাজ করে, অবজেক্টিভ কে যদি একটু ইলাবোরেট করা যায়, normally scope of IS within this area. আমি আশা করছি রেডমি যিনি ব্যবহার করেন, প্লিজ মিউট ইওর ডিভাইস। ওকে, থ্যাংক ইউ। And now the scope of IS 38. Scope বলতে আমরা বুঝছি যে তা কোন কোন এরিয়াতে IS 38 টোটালি কাজ করে, and these are the various areas where IS 38 works. It gives a definition of intangible asset, also gives recognition, carrying out, it determines carrying amount, it determines the treatment of impairment of losses. Impairment of losses normally as same thing as our depreciation. আমরা এখানে impairment, just like an expense and the some disclosure, and these are the scope or area of IS 38. And all of these are the basic of this IS 38. Now we will go with the definition of intangible asset. Now you can visualize the definition or memorize the definition of intangible asset. Please respond anyone. যদি বলেন যে স্যার আমার মাথায় ডেফিনিশনটা এইভাবে কাজ করেছে, আজকে আমি আপনাদেরকে শুনতে পাচ্ছি, যদি একজন একটু আমাকে একটু বলেন যে স্যার দিস ইজ ট্যাঞ্জেবল অ্যাসেট। এনিওয়ান প্লিজ? Sir, goodwill? It's an example. It's an example, goodwill. এবার goodwill বৈশিষ্ট্য বললেই আপনি পেয়ে যাবেন the definition of intangible asset. Normally intangible assets which have no physical existence or physical substance, right? Yes, sir. It has only some trademark এগুলো হয় না, Trademark, patent. Right, those all of example of intangible asset. And if you go with the definition, the main point of this definition, it has a monetary value, but it has no physical existence, right? Yes, sir. Okay, আমরা মানে এটাই মানে একদম মেইন দুইটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। And now here is the definition of intangible assets or various parts of the definition. This is some economic benefit, no physical existence or substance. এবার আমরা বলছি এখান থেকে আমরা ফিউচার বেনিফিট পেতে চাই বা পেতে পারি। Normally it and intangible assets create from contractual or legal right or contractual agreement. Okay. And formerly you have given some example or the types of intangible, very common types or common names or common types of intangible asset. One participant said goodwill, another copyright or patent, right? And here are some example of these intangible assets. Sir. Yes, bolun. Sir, startup cost, এটা কি preliminary expense, sir? Sorry, sir. Startup cost. জি। এটা কি preliminary expense? Yes. আমরা বলতে পারি startup cost. Hello, হ্যাঁ, sir. Okay. And now these intangible assets consist of sum of
intangible assets consists of some cost. That is how we will calculate the cost of these intangible asset. আমরা যখন ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট বের করি কোন ধরনের কস্ট এখান থেকে আমরা বা কোন কোন কস্ট গুলোকে আমরা এখানে অন্তর্ভুক্ত করি, কি কি আসে এখানে। নাও cost of intangible asset. Normally, initial or at the initial stage cost, so there is the first cost of these intangible asset, maybe purchase price and at some attributable cost. আমরা কিনবো এবং এরপরে এর সঙ্গে কিছু যদি আমরা এটাকে ইন্টেন্ডেড ইউজে আসতে হয় কিছু আমাদের অন্য খরচ থাকতে পারে, সেগুলো যোগ হয়ে আমরা এর কস্টটা বের করি। ইউ ক্যান সি দিস। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন স্যারেরা? জি স্যার। ওকে, আমি মনে হচ্ছে আমার মাইক্রোফোন সমস্যা কিনা, আমি একটু জাস্ট এটা একটু চেক করে আপনাদের সঙ্গে আবার ঢুকবো। Something wrong behind this. Okay. And how we measure this intangible asset, কি করে এই যে মাপগুলো আমরা নিচ্ছি, আমরা এই যে কস্ট গুলোকে যখন আমরা অ্যাকাউন্টেড করি, what is the measurement process? Normally there are two types of measurement. How we measure this? Normally there are two types of measurement: initial measurement and subsequent measurement. ইনিশিয়াল মেজারমেন্ট, দ্যাট ইজ আমরা যেটা বলি প্রাইমারি মেজারমেন্ট বা প্রাথমিক যে পরিমাপ থাকে সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি। নরমালি দিস ইজ আওয়ার ইনিশিয়াল মেজারমেন্ট। ইনিশিয়াল মানে একদম প্রাথমিক পর্যায়ে যখন আমরা কোনো কিনি, যখন ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট কে কালেক্ট করি, তখন আমাদের এই খরচগুলো আসবে। এবং এখানে একটা জিনিস দেখানো হচ্ছে, সেটা হলো আপনারা দেখবেন যে রিসার্চ যে এক্সপেন্ডিচার, এটা কিছু ক্ষেত্রে এক্সপেন্স হয়, কিছু ক্ষেত্রে কস্ট হয়। এটা মানে আমরা পরে কোনো একটা প্রজেক্ট রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট আমরা R&D ব্যবহার করি। স্যার যারা এখানে আছেন ইন প্র্যাকটিস, R&D রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এটা খরচ ব্যবহার করি। এবং আমরা কোনো একটা স্লাইড মনে হয় পেয়ে যাব। নর্মালি উই ট্রিট রিসার্চ এক্সপেন্ডিচার অ্যাজ এক্সপেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার অ্যাজ ট্রিটেড অ্যাজ কস্ট। এটা আমরা বলার চেষ্টা করেছি, মাথায় রাখবেন। আর সাবসিকুয়েন্ট মানে পরবর্তী ক্ষেত্রে কিছু মেজারমেন্ট আছে, এই মেজারমেন্টকেও আমরা এখানে আসলে দুটো ভাগে মনে হয় ভাগ করি। যদি একটু দেখতে পারি আমরা মেজারমেন্ট, there are two models for subsequent measurement. One is cost model, another revaluation model. And what are they? What is cost model and what is revaluation model? Next slide, in our next slide we have explained this, what is cost model and what is revaluation model. আমরা যখন অঙ্কের দিকে একটু যাব তখন একটু কাজে লাগতে পারে স্যার এটা। তো দেখুন একটু কস্ট মডেল আমরা কি বলার চেষ্টা করেছি, নিশ্চয়ই এই কথাটা ব্যবহার করে আসছি ইতিপূর্বে কোথাও আমরা। কস্ট মডেল স্যাররা মনে পড়ে কিনা দেখুন তো একটু। Under cost model, carry intangible assets normally carrying amount, cost less accumulated amortization and impairment of loss. এবং আমরা বরাবর কিন্তু আমরা ট্যানজিবল অ্যাসেটটা মানে এভাবে দেখে আসছি মনে হয়, কস্ট থেকে অ্যাকিউমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিলে আমরা উই গেট ক্যারিং অ্যামাউন্ট। নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা স্যার, ক্যারিং ভ্যালু পেয়েছিলাম। এখানেও আমরা এই জিনিসটা ব্যবহার করি। Okay, and the revaluation model.
revaluation model normally carried at fair value. Carried at fair value. And what is fair value? এটা আমরা আবার নিশ্চয়ই আগের একটা স্লাইড গতদিন যখন ক্লাস করেছিলাম কারো কারো মনে থাকার কথা যে আমরা একটা কম্পারিজন করেছিলাম যে আমরা এর সাথে আপনাদের ভ্যালু ইন ইউজের সাথে একটা কম্পারিজন ছিল যদি আমরা ভুলে না যাই ভ্যালু ইন ইউজ একটা কম্পারিজন ছিল আমরা একটু পরে দেখবো এটা যে ক্যারিড অ্যাট ফেয়ার ভ্যালু এট দ্য ডেট অফ রিভ্যালুয়েশন তার মানে আমরা যদি রিভ্যালুয়েশন একটা ব্যাপার থাকবে রিভ্যালুয়েশন যদি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে লেস এনি সাবসিকুয়েন্ট অ্যামোর্টাইজেশন এবং এই ক্ষেত্রে কিছু পয়েন্ট আমরা এখানে একটু উল্লেখ করেছি পরে পড়ে নেবেন স্যারেরা and recognition process or how IS 38 gives recognition of these IS 38 this intangible asset অর্থাৎ 38 intangible asset recognition দেওয়ার জন্য এবং আমরা মনে বারবার গত ক্লাসে বা আগের ক্লাসে স্যাররা বলেছিলাম যে রিকগনিশনে আপনি দুটো পয়েন্ট মনে রাখবেন মেইনলি নাম্বার 1 মনে হয় বলেছিলাম it will give economic benefit and another cost can be measured reliably একদম কমন দুইটা লাইন বলেছিলাম যদি অন্য কোনো লাইন খুঁজে না পান এই দুটোই প্রায় সব ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে দিস ইজ রিকগনিশন ক্রাইটেরিয়া দেখুন স্যাররা যদি একটু রেসপন্স করতেন আমার মনে হয় এই দুটো কথা বারবার বলছি আমরা রাইট দেখুন তো স্যার জি স্যার রিকগনিশনের জন্য আমরা বলেছি যে okay any asset will give or we will get future benefit and also the cost can be measured reliably এবং মজা হলো প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে আপনি এই দুটো ব্যবহার করতে পারেন যদি আর কিছু মনে না থাকে this is the recognition criteria and we know when we allocate our cost we use any one of the word from depreciation, amortization and depletion. যখন আমরা কস্ট অ্যালোকেশনের কথা বলি তখন আমরা যে কোনো তিনটা শব্দের একটা ব্যবহার করি ডেপ্রিসিয়েশন হ্যাজ বিন ইউজড ফর কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে স্যার tangible asset for tangible asset and for intangible asset we use amortization for intangible asset allocation of cost we use amortization and for our mining sector or natural cases we use deflation right and amortization method of intangible assets now we are going to discuss or going to see about this item amortization of intangible assets আমরা রেডমি যিনি ব্যবহার করছেন আমি মনে হয় যদি ভুল না করি মিস্টার রেডমি your microphone is now it is required to mute স্যার উনি শুনতে পাচ্ছেন না স্যার সরি স্যার উনি মনে হয় শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কথা আচ্ছা 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 যাই হোক স্যার and now this is amortization the systemic allocation দেখুন চালাকিটা কোথায় আপনি যদি এটাকে যদি ডেফিনিশন লেখেন তখন এখানে ডেফিনিশন ব্যবহার করবেন আর এখানে ট্যানজিবল অ্যাসেট ব্যবহার করবেন ডেফিনিশনটা ক্লিয়ার হয়ে গেল রাইট স্যার একটা ডেফিনিশন মুখস্থ করবেন এখানে যদি ডেফিনিশন ব্যবহার করেন এখানে আপনি দিবেন ন্যাচারাল অ্যাসেট তাহলে আবার ক্লিয়ার হয়ে গেল ওকে ঠিক আছে ভাই বলছিলেন স্যার and there are some মিউট করে দিবেন স্যার একটু মিউট করে দেন আপনি আমার কি মিউট করা করলে হয় কি এখানে মিউট ওইভাবে না সেন্ট্রাল করার সুযোগ আছে কিনা স্যার ওইটা আবার ইয়ে করা যায় যে মিউট অল দিলে আমি একটু দেখবো স্যার দেওয়া যায় কিনা রেডমি স্যার পারবেন তো আপনি কো হোস্ট আছেন আচ্ছা দেখি রেডমি একটু আমি দেখছি স্যার যদি পারি হয়েছে কিনা জানি না দিলাম তো মনে হলো হয়েছে স্যার হয়েছে থ্যাংক ইউ স্যার তবে ওনার আবার আনমিউটের অপশন রয়ে গেছে মনে হয় সেন্ট্রালি ওটা বন্ধ কিনা আমি জানি না স্যার রাইট এন্ড নাও about this amortization আমরা অ্যামোর্টাইজেশন সহজ কথা বললাম এবার কিছু আমরা পয়েন্ট একটু মনে রাখবো এগুলো যে কিভাবে করা হয় অ্যামোর্টাইজেশন মেথড আমরা সাধারণত স্ট্রেট লাইন মেথডই ব্যবহার করি
some general condition of features of amortization. আমরা একটু আজকে অবশ্যই একটু অঙ্ক মনে করতে চাই, এই জন্য একটু আমরা হারিয়ে যাচ্ছি। প্লিজ স্টেপ উইথ আস, আপনাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে স্টেপটা মিলায় চলুন একটু। এন্ড ইম্পেয়ারমেন্ট, আমরা জানি ইম্পেয়ারমেন্ট স্যার কাকে বলেছিলাম স্যার? ইম্পেয়ারমেন্ট স্যার মনে আছে স্যার ইম্পেয়ারমেন্ট কাকে বলেছিলাম? যখন সব কোম্পানি কমে যায়, মানে স্যার ডিফারেন্স বিটুইন লোয়ার পোর্শন অফ ইওর মানে দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফেয়ার ভ্যালু এন্ড ক্যারিং অ্যামাউন্ট। থ্যাংক ইউ, আমার মনে থাকার কথা মনে হয় স্যার, একটু লেস হয় এখানে, কিছু বৈশিষ্ট্য দেখুন মনে থাকবে। ফেয়ার ভ্যালু অফ ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট লেস দ্যান ক্যারিং অ্যামাউন্ট, রাইট? যখন ফেয়ার ভ্যালুটা আমার ক্যারিং অ্যামাউন্ট থেকে কম থাকে আমরা এটাকে বলি হলো, এবং এই ক্ষেত্রে IAS 36 আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি। এবং ইম্পেয়ারমেন্টটাও এক ধরনের, আমরা এটাকে মানে দেখেছি মনে হয়, এটা এক্সপেন্স হিসাবে আমরা কনসিডার করে থাকি। Okay, sir. Now we'll go with some accounting procedure like journal entry. একটা জার্নাল একটু ছোট্ট করে দেখি মনে রাখা যায় কিনা for this amortization or impairment। যদি করি আমরা একটা জার্নাল এভাবে মনে মাথায় রাখতে পারি যদি হয় amortization যখন করা হয়। আচ্ছা, আমরা যখন ডেপ্রিসিয়েশন করি তখন কি জার্নাল ব্যবহার করি? ইন কেস অফ ডেপ্রিসিয়েশন আমরা কি ব্যবহার করি বলুন তো? Depreciation expense and accumulated depreciation. ওকে, দেখুন তো প্রায় আমি সেরকমই মনে লেখার চেষ্টা করেছি, দেখুন। জি স্যার। ওকে, একটু মনে রাখবো যদি অঙ্কের মধ্যে যায়। ইনটেনজিবল অ্যাসেট কেন লিখলাম স্যার এখানে? সরি স্যার, অর্থাৎ accumulated depreciation এর জায়গায় আমরা এটা চাইলে এটাকে আসলে দুইটা মেথডে করা হয়। আমরা ইদানিং এটাই করি, অ্যামোর্টাইজেশন ডেবিট করি আর অ্যাকুমুলেটটাকে করে একটা ফান্ড তৈরি করে রাখি আমরা পরবর্তীতে এটাকে রিপ্লেস করার জন্য। কিন্তু আপনি চাইলে কোশ্চেনে যদি ইন্ডিকেশন থাকে, যেহেতু আমরা জানি এইটাই কি হয়, অ্যাসেটের দামটা কমে যায়, ফলে আপনারা আমরা যদি সেভাবে ইন্ডিকেট করা থাকে যে অ্যামোর্টাইজ এক্সপেন্স উইল বি চার্জ অ্যাগেইনস্ট ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট, তখন আমরা কিন্তু অ্যাকুমুলেটেড অ্যামোর্টাইজেশন না করে সরাসরি অ্যাসেটটাকেও ক্রেডিট করতে পারি। Due to this amortization will reduce our value of intangible asset. এটাও করা যায় স্যার, ঠিক আছে? ওকে, and now when we consider our useful life of intangible asset, then there are some legal provision or some system to keep our account like this. একটু ব্যাপারটা দেখি, যদি আমরা ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটের লাইফ দিয়ে বিবেচনা করা হয় তখন কিছু ঘটনা ঘটে, সেটা এরকম যে আমরা আসলে কত বছর ধরবো এরকম বলা থাকে। প্যাটেন্ট প্রায় দেখবেন, প্যাটেন্ট এরকম থাকতে পারে, যদি লাইফ থাকে বা না থাকে, এরকম একটা কাহিনী আমাদের মনে রাখতে হবে। এবং এইটা দেখে আপনার একটা জিনিস ক্লিয়ার হবে, when legal life exists then it will be amortized, but in case of absence of legal life, that is unlimited or undefined or infinite period, then it will be impairment. আমাদের কিন্তু প্রায় আমরা দেখি গুডউইল মাঝে মাঝে আবার অ্যামোর্টাইজেশনও হয়, গুডউইল আবার ইম্পেয়ারমেন্টও হয়। এই পুরো ছবির মধ্যে যে জিনিসটা বেরিয়ে আসছে সেটা হলো, যদি আমাদের লাইফটা জানা থাকে তখন আমরা কোশ্চেনে নর্মালি আমরা অ্যামোর্টাইজেশন ব্যবহার করি, বাট ইন কেস অফ অ্যাবসেন্স অফ লিগাল লাইফ দেন উই ইউজ ইম্পেয়ারমেন্ট। আমি জানি না এটা আপনাদের টেক্সটে আছে কিনা, থাকার কথা বা আছে কিনা দেখবেন পরে। স্যার জি স্যার, একটু বলুন। জি স্যার, শুনছি আমি। স্যার, কপিরাইটের ক্ষেত্রে লাইফ প্লাস ক্রিয়েটর প্লাস 70 ইয়ার্স, তার অ্যামোর্টাইজেশনের ক্ষেত্রে বলা আছে দ্য শর্টার অফ দ্য ইউজফুল অর লিগ্যাল লাইফ নট টু এক্সিড 40 ইয়ার্স। এটা মানে কি স্যার এই কপিরাইটের ক্ষেত্রে স্যার? জি স্যার।
মানে এখানে বলছি যে লাইফ অফ ক্রিয়েটর অর্থাৎ প্লাস 70 পর্যন্ত হতে পারে, দি শর্টার অফ ইউজফুল অর লিগাল লাইফ নট এক্সিডেড 40 ইয়ার্স। যদি এটা বলা আছে, কিন্তু আমরা আসলে বলছি যে দুটোর মধ্যে ইউজফুল লাইফ অথবা যে ইউজফুল লাইফটা অথবা লিগাল লাইফ দুটোর মধ্যে যেটা ছোট, কিন্তু কোনোভাবে এটা 40-কে অতিক্রম করবে না। শর্টার অফ ইউজফুল অর লিগাল লাইফ নট টু এক্সিড, that is maximum we will use 40 years. আমি একটু যদি আমার মাইক্রোফোন একটু দেখি, আমরা ভালো অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না স্যার। another microphone. জি বলুন স্যার, দেখি আপনারা শুনতে পারি কিনা স্যার। স্যার ইউজফুল লাইফ যাই দেওয়া থাকুক না কেন, অ্যামortization ক্যালকুলেশনের সময় হচ্ছে 40 ইয়ার্স এর উপরে যাওয়া যাবে না, মানে 40 ইয়ার্স দিয়ে করতে হবে এরকম। আদারওয়াইজ কোনো ইন্ডিকেশন না পাই তাহলে আমরা আসলে এই সিস্টেম বলছে যে ইউ উইল টেক 40 ইয়ার্স, দ্যাট ইজ ম্যাক্সিমাম 40 ইয়ার্স। ওকে ওকে স্যার। ওকে, মানে আপনার যদি কাহিনী 40-এর কম থাকে প্রবলেম নেই, কিন্তু যদি 40-এর বেশি হয় কোনো ঘটনা, আমরা 40 পর্যন্ত আমরা কনসিডার করব। এরকম একটা কাহিনী এরকম থাকে, জাস্ট জানার জন্য। তবে কোশ্চেনে আমাদের প্রায় যেটা থাকে বলে দেয় যে প্যাটেন্ট অর গুডউইল, এনি কাইন্ড অফ ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট, নরমালি উই গেট the legal get the requirement of this legal life or information regarding this legal life. যদি না পাই তাহলে আমরা এই কাঠামোটা একটু মাথায় রাখবো, এটা আপনার শুধু জানার জন্য, পরীক্ষায় আশা করি এটা প্রয়োজন হবে না। and now some disclosure, এক্ষেত্রে আমরা কিছু কি প্রেজেন্টেশন বা ডিসক্লোজার দেই। দেখুন normally we show accounting policies, comprehensive income, financial and additional disclosure, and something about a specific accounting policy, অর্থাৎ আমরা এই পলিসির মধ্যে আবার কি দেখাতে চাই বা কি দেখাই সেটার জন্য আমরা আপনাকে দিয়ে রাখছি, আপনি শুধু শিখে নেবেন পরে নামগুলো। স্পেসিফিক অ্যাকাউন্টিং পলিসি, নরমালি উই মেনশন দ্য মেজারমেন্ট ফর বেসিস, অ্যামortization মেথড, ইউজফুল লাইফস এন্ড অ্যামortization। সরি স্যার দেখছেন উনি আবার উনাকে আনমিউট করে। রেডমি ভাই আপনি মোবাইলটা একটু মোড করেন। স্যার উনি মনে হয় আমাদের ক্লাসে নাই, এমনি জাস্ট ইন করে রাখছে। জি স্যার, এখন সেইটা তো স্যার আমি বলতে পারবো না, আমি এখন তাকে দেখতে যাই হোক দেখি, আমার এখানে শো করছে না স্লাইড দেওয়ার কারণে, যাই হোক উনি হয়তো নিজেকে ঠিক করে নেবেন। and specific accounting policy under this normally we show or clarify these areas: measurement, amortization, useful lives, and statement of comprehensive income। এখানে আমরা যে কাজটা করি সেটা হলো আমরা যদি দেখতে চাই, দেখুন একটু and notes, সেখানে আমরা একটু এইভাবে এগুলো দেখাই। যেমন নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে আমরা যখন ইনকাম স্টেটমেন্ট করি সেখানে নিশ্চয়ই কি অ্যামortization থাকবে, এবং আমি যদি কোনো ডেভেলপমেন্ট এবং রিসার্চের যে অংশটা এক্সপেন্স থাকে তাকে আমরা মনে হয় এখানে শো করাই। এক্সপেন্স সব আমরা কম্প্রিহেনসিভ ইনকামের মধ্যে নিয়ে ফেলি, আর যদি কখনো এটা কস্ট এক্সপেন্স না হয়, যদি আমরা ক্যাপিটালাইজ করতে চাই তখন এটা আমরা জানি ফিনান্সিয়াল পজিশনে চলে যায়। And now a statement of, আমরা কিন্তু প্রিভিয়াস স্লাইডে দেখাচ্ছি এরিয়াগুলো কি হতে পারে। আমরা বলেছি একটা হলো অ্যাকাউন্টিং পলিসি, কম্প্রিহেনসিভ ইনকাম, ফিনান্সিয়াল পজিশন এবং এডিশনাল ডিসক্লোজার। নরমালি দেয়ার আর 4 এরিয়াজ আমরা যখন ডিসক্লোজ করি বা প্রেজেন্ট করি, অর্থাৎ এই আইটেমগুলো ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট কোথায় কোথায় যায় কিভাবে দেখায়। আমরা বলছি at first our accounting policy, second one comprehensive income, and the third one স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন। এইখানে আমরা কিভাবে দেখাই একটু দেখুন। and this is the common dialogue, এটা কিন্তু সব জায়গায় আমরা এই কাজটাই করি প্রায় সব অ্যাসেটের জন্য। দেখুন
পরে একটু পড়ে যদি মনে হয় স্যার আমি এই জায়গাটা বুঝিনি সেটা বলবেন, আমি সেইটাই শুধু বলবো। And now some additional disclosure, এছাড়া বাড়তি কিছু দেখানো হয়। And after completing my discussion as soon as possible, you will get these slides. Then I believe you will enrich your knowledge with this topic. This is additional disclosure, মানে অতিরিক্ত আরো কিছু কথা ওখানে উল্লেখ করার সুযোগ থাকে, সেটা অনেক পরে করতে হয়। ব্যাস। And here is maybe next we will get a practical problem. একটু পড়তে দেখুন, maybe this one has been taken from your text. আপনি টেক্সটটা পেয়ে যাবেন, এটা একটু টেক্সটে আশা করি পেয়ে যাবেন। আমরা একটু একসঙ্গে পড়ি, আপনি পড়ুন আমিও দেখি। CD is manufacturing entity that runs a number of operations, including a bottling plant that bottles carbonated soft drinks. CD has been developing a new bottling process that will allow the bottles to be filled and sealed more efficiently. আপনার মূল বইয়ের সম্ভবত 13 কিনা এটা 356 পেজে। স্যার কোথায় আছে এটা? 365 পেজে। ওকে ফাইন, তার মানে বোঝা গেল আপনি আপনার পাশে বইটা দেখে দেন। থ্যাংক ইউ, এরকম রাখবেন আপনার জন্য, আপনারা বই থেকেও দেখতে পারেন। The new process took a year to develop. At the start of development, CD estimates that the new process would increase output by 15% with no additional cost, other than the extra bottles and their contents. Okay, development work commenced 1st May 18 and was completed 19. Testing at the end of the development confirms CD's original estimates. Okay. CD incurred an expenditure for Taka 1,80,000 on the above development to 18-19. CD plans to install the new process in its bottling plant and start operating the new process from May. The end of CD's reporting period as 13th April. Okay. The requirement under 38, what are the requirements of intangible assets to develop to treatment of development cost? মজা হলো এই যে এ নাম্বার প্রশ্নের সাথে কিন্তু আমার অঙ্ক মিলাবেন না আপনি। এইটা একটা জেনারেল একটা কোশ্চেন, যেমন আমরা যারা এই যে সৃজনশীল কোশ্চেন করে আসছি, ভিতরে একটা কাহিনী থাকে, এসে হঠাৎ করে এর মধ্যে তো নামটা লুকানো, সেইটুকু বলে তারা যে ডেভেলপমেন্ট কস্টের জন্য কি কি রিকোয়ারমেন্ট, এটা আপনাকে মুখস্থ করতে হবে, বইতে সম্পূর্ণটা দেওয়া আছে। জ্ঞানমূলক প্রশ্ন। সরি স্যার, স্যার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন। হ্যাঁ ওই যে সেই আমি তো আমরা এটা কখনো অভ্যস্ত ছিলাম না। ক নম্বরে যেটা থাকে। জি জি জি, থ্যাংক ইউ। মানে আসলে এই প্রশ্নের সাথে আমাদের এখানে মিল নেই, এটা আলাদা করে, এটা কিন্তু আমার উপরের এই প্রবলেম উল্লেখ না করেও কিন্তু এটা আলাদা করে একটা প্রশ্ন হতে পারে আপনার জন্য, যে এক্সপ্লেইন অর ব্রিফলি ডিসকাস দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটস ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ডেভেলপমেন্ট কস্ট। ডেভেলপমেন্ট কস্ট বিবেচনার জন্য আপনার কি কি বিবেচ্য বিষয় আছে, প্রশ্ন হতে পারে স্যার। এইটা মনে হয় বইয়ের কত পাতা বললেন? 365 পাতা স্যার। জি স্যার। ওইখানে এই ক্রাইটেরিয়া গুলো বলা আছে, আমরা এখানে দিয়েছি আপনার মনে করার জন্য বা মুখস্থ করার জন্য। এবং স্যার সাউন্ড ভালো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না স্যার। ওকে স্যার, সাউন্ড মিসিং হচ্ছে স্যার। আচ্ছা স্যার আমাদের এখানে সমস্যা হচ্ছে না স্যার। আচ্ছা, তারপরে দেখি উনি যখন বললেন স্যার, আমি ডিভাইসটাকে একটু অন্যভাবে ব্যবহার করতে দেখি। সম্ভবত স্যার ওনার ডিভাইসে প্রবলেম আছে। আচ্ছা, যিনি বলছিলেন তিনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো হ্যালো স্যার,
সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কিন্তু আগের তুলনায় একেবারে অল্প। আবার একেবারে অল্প, আচ্ছা তাহলে এবার টোটালি আমাদের এখানে সমস্যা নেই, তাহলে স্যার আসলে এটা অনেক সময় নেট কানেকশনের জন্য হয়, কিছুক্ষণ আগে আমারও হচ্ছিল এরকম। এটা আসলে নেট অনেক সময় দুর্বল থাকে, তো তখন আসলে এরকম প্রবলেমটা হয়। আপনি ক্যারি করেন, সমস্যা নেই। আপনি যখন for giving the answer of A, normally it's theoretical question, আর এর সাথে কিন্তু আমার এই অঙ্কের কোনো সুবিধা নাই, কোনো সুইং নাই আপনি বলতে পারেন। স্যারের কথা কি কেউ শুনতে পাচ্ছেন? না, শুনতে পাচ্ছি না। স্যার তো মনে হচ্ছে বলতেছে, কিন্তু শোনা তো যাচ্ছে না। এবার কি স্যার? হ্যালো, আমি তো মুশকিলে পড়ছি, একজনে বললেন শোনা যায় না, আবার আমি চেষ্টা করি, আপনারা যখন বলেন শোনা যায় না। এখন স্যার ঠিক আছে, কোয়াইট ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। এন্ড দিস ইজ দ্য আনসার অফ কোশ্চেন এ। এটা আপনি শুধু এই যে কথাগুলো পরীক্ষা আপনি এত উপটুক লিখবেন না, এটা আমার সময় ছিল আমি টাইপ করে বসিয়ে দিয়েছি, আপনি লিখবেন, আপনি সরাসরি পয়েন্টগুলো বলবেন। টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি অফ কমপ্লিটিং, এই পয়েন্টগুলো শুধু বলবেন, যেটা দেওয়ার পরে আপনি বেচতে পারবেন বা ব্যবহার করতে পারবেন, একটা ইউজফুল লাইফ থাকবে, দেখছেন কথা, এইগুলো একটু মনে রাখবেন শুধু, আর কিছু না। জাস্ট একটু পড়ে দেখুন যে স্যার আমি এটার একটু মানে বা আমি আবার বলি, উপরের এই 4 লাইন লেখা কোনো দেয়ার ইজ নো রিকোয়ারমেন্ট টু রাইট দিস থিং। আপনি সরাসরি ক্রাইটেরিয়া বলে এগুলো লিখে দিবেন, পরীক্ষা আমরা অত সময় পাবো না, আমরা একটু লিখে দিব শুধু। স্যার এগুলো আমরা বুঝবো স্যার, স্কিপ করতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমি মনে হয় আপনারা, আমি বলি নাই স্যার আপনারা বুঝবেন না, ইউ আর কোয়াইট ওয়েল। এবার আপনারা প্রশ্নে আসুন যে আমাদের যে ঘটনা ছিল, যে এখানে মনে হয় একটা আইটেম ছিল, কত টাকা জানি খরচ করেছে, মনে আছে নাকি স্যার? 1,80,000। হ্যাঁ, 1,80,000 স্যার। আচ্ছা, প্রশ্নটা ছিল কি আমরা দেখি, ওখানে ওরা চাচ্ছিল যে ট্রিটমেন্টটা কি করবেন আপনি। এক্সপ্লেন হাউ সিডি শুড ট্রিট দিস ডেভেলপমেন্ট কস্ট ইন ইটস ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড। অর্থাৎ এত কথার মধ্যে যে কি করেছে না করেছে দরকার নাই, আমাদের এই টাকাটা কিভাবে সে হিসাবভুক্ত করবে। আমরা এখানে 1,80,000 একটা গল্প দেখেছিলাম, কোথায় জানি স্যার, আমি খুঁজে পাচ্ছি না, এই যে পেয়ে গেছি মনে হয়, তাই না, এই যে 1,80,000 টাকা। এখন কোথায় যাবে ডেভেলপমেন্ট কস্ট? ফিনান্সিয়াল পজিশনে নিশ্চয়ই আমরা ডেভেলপমেন্ট কস্ট দেখাবো। আর যখন এটা কিন্তু শুরু হয়েছে কোন সাল থেকে দেখুন তো, অপারেশনে কখন যাবে? 19 সাল থেকে শুরু হয়েছে। 19 সাল থেকে শুরু হয়েছে। দি সিডি প্ল্যান ইনস্টল দ্য নিউ প্রসেস ইন ইটস বটলিং প্ল্যান্ট এন্ড স্টার্ট অপারেটিং দ্য নিউ প্রসেস ফ্রম 1 মে 2019 সালে এর ভদ্রলোক তাদের প্রসেসে যাবে। তাহলে এটা মানে আমরা খুব সহজে বলতে পারি, সেটা হলো সে তার ফিনান্সিয়াল পজিশনে যাবে, ওর ইনট্যাঞ্জেবল অ্যাসেট নামে দেখাবে, এবং যখন সে ইয়ারলি অর্থাৎ ইনকাম স্টেটমেন্ট করবে তখন মাত্র অ্যামোর্টাইজেশন হিসাবে নিশ্চয়ই ওটা দেখাবে কিছু। এটা কখন থেকে শুরু হবে? মের পরের থেকে, যেহেতু সে প্রসেসে যাচ্ছে 1 মে থেকে, তার মানে 1 মের পরের থেকে যে অ্যাকাউন্টিং ইয়ারটা পাবে নিশ্চয়ই সেই ইয়ারে আমাদের কিন্তু একটা অংশ অ্যামোর্টাইজ করতে হবে, রাইট? জি স্যার। আমরা কিন্তু অ্যামোর্টাইজ, যেহেতু আমরা প্রসেসে কখন যাচ্ছি, স্টার্ট করছি 1 মে 19 থেকে, তাহলে আমরা কিন্তু উই উইল গিভ ট্রিটমেন্ট ফর অ্যামোর্টাইজেশন আফটার 1 মে 2019, অর্থাৎ এর পরের থেকে আমরা প্রত্যেক বছরের জন্য তাকে আমরা অ্যাসেটের অ্যামোর্টাইজেশন দিব। আর এই ভদ্রলোক সরাসরি আমার অ্যাসেট হিসাবে কাউন্ট হবে, যেহেতু এটা ডেভেলপমেন্ট কস্ট। ডেভেলপমেন্ট কস্ট আমরা একটু আগে দেখলাম এক জায়গায়, জেনারেলি ডেভেলপমেন্ট কস্টটা আমরা এখানে ইনট্যাঞ্জেবল অ্যাসেট হিসেবে শো করব। আমার মনে হয় এইটুকু শুধু লিখলে আপনার হয়ে যাবে। নাম্বার বি, all of the above criteria seem to have been made by CD's new process, এবং যেহেতু আমরা দেখছি সিডি যখন নতুন প্রসেস যাচ্ছে, কিছু সে 15% আমাকে এক্সট্রা রেভিনিউ এনে দিবে, তার মানে কিছু সে আমাকে ইকোনমিক বেনিফিট দিবে। এই কথা আমরা একবারেই চালাকি করেছি, এখানে উপরে এগুলো একবারও লিখিনি, আমরা চালাকি করলাম যে বলছি all of the above criteria seem to have been made by CD's new process। সবগুলো আমাদের দিয়েছে, কি কি দিয়েছে তাও এবার লিখলাম, টেকনিক্যালি ফিজিবল এগুলো দিয়েছে, সব দিবে, দেখবেন এগুলো আগামীতে ব্যবহার করা যাবে, যেহেতু 50% আউটপুট দিচ্ছে উইদাউট এডিশনাল কস্ট। আমরা লিখলাম, শেষে আমরা বলছি
CD will treat 1,80,000 development cost as an intangible non-current asset and in its statement position, and amortization will start from 1st May. যেহেতু প্রসেসে 1st May তে যাবে, অতএব amortization কখনোই তার আগে থেকে হবে না। এইটা হচ্ছে কাহিনী। আমরা আরেকটা প্রবলেম দেখি একটু স্যার, গল্প করছি শুধু আপনাদের সাথে আজকে, আপনাদের কোনো কষ্ট দিচ্ছি না কিন্তু স্যার, শুধু শুনবেন। ফলোইং এক্সপেন্ডিচার এক একটা করে পড়ে ফেলুন, দেখি আমরা কি বলে ওরা। টাকা 1 lakh is spent on the design of new product. It is anticipated that its design will be taken forward over the next 2-year period to be developed and tested with a view to production in 3 years. আপনারা ডিজাইন নিয়ে কাজ করছেন নতুন প্রোডাক্টে, যে আপনাকে আগামী 2 বছরের জন্য এইটা দিবে, আপনাকে টু বি ডেভেলপ 2 বছর সময় লাগবে, তাই তো? আচ্ছা, উইথ এ ভিউ টু প্রোডাকশন ইন 3 ইয়ার্স টাইম, এবং সে 3য় বছর থেকে প্রোডাকশনে সেটাকে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। Second one, টাকা 5 lakh is spent on the testing of new production system which has been designed internally and which will be in operation during the following accounting year. This new system should reduce the cost of production by 20%. How should this cost be treated in the financial statements? এখন আমাদের প্রশ্ন হলো এ এবং বি নিয়ে, এ আমরা কোনটা কিভাবে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে শো করব? এটাও মনে হয় আমরা নিয়েছি আপনাদের বই থেকে, বইতে আছে, আপনি দেখবেন। আমরা উত্তরটা দিয়ে দিয়েছি সম্ভবত, তারপরে দেখি একটু বলুন তো কি হতে পারে কোনটা। সারা কি আছেন আমার সাথে? জি স্যার, আছে স্যার। হ্যাঁ, এইটা আপনি দেখবেন আপনাদের বইয়ের, যদি আমি ভুল না করি, চ্যাপ্টার 13 এর 366 পেজ, 66 পেজের নিচের দিকে আপনি দেখবেন এইটার ব্যাখ্যাটা দেওয়া আছে। আপনারা একটু আরেকটা কাজ করবেন, যেটা আমি হয়তো এখানে দেই নাই, কোনো সময় কারণ হতে পারে বা আমার কারণে। রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা সিঁড়ির মতো আছে, যে ওকে দুটো হাত দেখানো হয়েছে, সম্ভবত 362 পেজ। এই মুহূর্তে যদি বই আপনার কাছে থাকে, আপনি ওখানে দেখবেন, ওখানে একটা ডিজাইন করা আছে অ্যাবাউট ইউর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট। তার মানে রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের দুটো হাত দেখানো আছে। আমরা রিসার্চকে কাকে ফেলবো, যেমন এখানে ডিজাইন যেটা বলা আছে, এইটা ওই ক্রাইটেরিয়াতে এটা পড়বে হলো আমার রিসার্চের মধ্যে। ডিজাইনটার এটা দিয়ে কাজ চলছে, এটা পড়বে রিসার্চের মধ্যে। আর এইটা যেহেতু নিউ প্রোডাকশন ডিজাইন করা হয়ে গেছে এবং সে প্রোডাকশনে চলে গেছে, এইটা পড়বে ডেভেলপমেন্টের মধ্যে। এইটার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে ওখানে, যদি আপনি দেখেন। ওখানে বলা আছে ইনভেস্টিং এ নিউ নলেজ, এই যে ডিজাইনটা এখানে একটা নিউ নলেজ কাজ করছে, ওখানে বলা আছে এটা আমাদের এটা চলে যাবে রিসার্চে। and in case of research this cost will be an expense. আর রিসার্চের ফলাফল যেটা তৈরি হয় সেটা হয়ে যায় তখন ডেভেলপমেন্ট। একটু সময় নিয়ে দেখবেন, এবং উত্তরটা ওইখানে লুকানো আছে, এবং আমরা সেটা সেভাবে দিয়ে দিয়েছি শুধুমাত্র। This cost, research cost and return of the income statement, and the second one it appeared a development cost. এবং ডেভেলপমেন্ট কেন সেটাও বলা আছে। তার মানে এটা বোঝা গেল যে আমার ডেভেলপমেন্ট কস্টটা নরমালি রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড, এটা আমি ফলাফল পেয়ে যাচ্ছি বা পেয়ে গেছি। কিন্তু যখন আমি রিসার্চের কথা বলছি, সে বলছে যে 2 বছর পর্যন্ত আমার এটা এর পেছনে কাজ করতে হবে, 3য় বছরে আমি উপকারটা পেতে পারি। আর এটা কিন্তু অলরেডি বলছে আমার একদম কমপ্লিট হয়ে গেল বা হয়ে গেছে, এবং এটা আমাকে ইকোনমিক বেনিফিট দিবে। কিছু বৈশিষ্ট্য ওখানে বলা আছে, স্যার একটু দেখে নেবেন। তাহলে এটা কোথায় চলে যাবে, যেহেতু এটা আমরা ধরছি ক্যাপিটালাইজেশন ক্রাইটেরিয়া আছে, তাহলে এইটা আমাদের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ফিনান্সিয়াল পজিশনে শো হবে।
স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। স্যার আমার ওই যে স্লাইড গুলা মেল পাঠিয়েছিলাম, একটা আসছে কিন্তু ওখানে মাঝে মাঝে কিছু স্লাইড নাই। কিন্তু আমি তো পুরোটা আমি তো ইচ্ছা করেই কাউকে কোনো রকম কষ্ট দিতে চাই না। না না, ইচ্ছা করে না স্যার, হয়তো মিসিং হয়েছে। কিন্তু আপনার আপনাদের মেট যারা আছে, কলিগ যারা আছেন, একটু কথা বলবেন। আমি শুধু যে কাজটা করেছি, আপনার অ্যাড্রেসটা নিয়েছি আর আমার ওইটা একটা ফোল্ডারে ধরা আছে, প্রত্যেকটাকে আমি ইন করিয়ে আপনার ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু স্যার ওখানে 4 নাম্বার স্লাইড নাই, আরো কয়েকটা স্লাইড ওখানে আপনি একসাথে পাঠিয়েছেন। ওখানে আমি আবার যেহেতু প্রথমবারে সব যায় না বলে 15টা দুই ভাবে পাঠিয়েছি মনে হয়, যদি ভুল না করি, বা 13টা বা 12টা করে করি। না স্যার, আমার একসাথে 12টা আসছে। 12টা আসছে, জি স্যার। ওখানে কয়েকটা একটু মিসিং হয়েছে কিনা 4 নাম্বারটা পাচ্ছি না। আমি একটু হ্যালো করেন, স্পেসিফিক কোনটা পাননি আমি চেষ্টা করব সেইটা পাঠাতে। ওকে, এন্ড নাও স্যার আমরা তো শেষ করতে পারবো না, কষ্ট হবে আমাদের হাতে। এখনো একটা মনে হয় আরো। স্যার আমি আরেকটা মেল দিলে আবার পাঠাতে পারবেন? আমার 24-25 এগুলো মানে তখন। আচ্ছা, কোনটা পাচ্ছেন না? যেমন এটা তো আমি একটু পরেই পাঠিয়ে দিব আপনাদের 100। আপনি মেইলে ইন্ডিকেট করে পাঠিয়ে দেন কোনটা পারলে স্যার পাঠিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, আমি 132 জনকে আমরা ক্লাসের পরেই আজকেই পাঠানোর চেষ্টা করি। আমি সাধারণত ক্লাসের পরে এখন পাঠাচ্ছি, অনেকে রেসপন্স করেন, ভালো লাগে। তো নাও এ ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম। পরীক্ষায় যেহেতু পরীক্ষা দিব, দেখুন পরীক্ষায় দেখি আসে কিনা আমাদের এই ধরনের কোশ্চেন পাইলে। ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেখুন একটু, এবং সম্ভবত এটা আপনাদের টেক্সটে নাই, একটু খেয়াল করবেন এই জন্য। Gershwin Corporation obtained a franchise from Sonic Hedgehog Incorporation for a cash payment of টাকা 1,20,000। এটা ফ্রাঞ্চাইজ হচ্ছে। এখানে ফ্রাঞ্চাইজ জানি কি জিনিস, যারা একটু কাজ করেন বলতে পারেন কিনা? স্পন্সর স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম। ফ্রাঞ্চাইজ স্যার একটু বলুন তো। স্পন্সর, স্পন্সরশিপ তার মানে একটু ইউজ ইওর অ্যাসেট নেম। স্পন্সর বলতে স্যার মানে আপনি আরেকজনের ব্র্যান্ড বলে ইউজ করবেন, সেটার জন্য তাকে একটা পে করতে হয়। ওকে, হ্যাঁ তাই তো বললাম যে আপনি ব্র্যান্ড নেমটা ব্যবহার করবেন। জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। এইটুকুন জাস্ট। তাহলে আমরা যারা আছি সেটা বুঝতে পারলাম যে নরমালি দ্য এগ্রিমেন্ট, এটা একটা এগ্রিমেন্ট হয় যে আপনার নামটা আমি ব্যবহার করব, ইন রিটার্ন হ্যাজ টু পে সামথিং, রাইট? জি স্যার। ওকে, দি ফ্রাঞ্চাইজ গ্রান্টস রাইট টু সেল। দেখছেন এখানে একটু ওই শব্দটা চলে আসছে, রাইট টু সেল সার্টেন প্রোডাকশন সার্ভিস ফর এ পিরিয়ড অফ 8 years। তার মানে তার সঙ্গে আমার 8 বছর একটা চুক্তি হয়েছে, তার নামে আমি কিছু প্রোডাকশন বা তার সার্ভিসটাকে আমি বিক্রি করব, 1,20,000 টাকা তাকে পে করতে হয়েছে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, দেখি একটু এখানে। প্রিপেয়ার Gershwin April 1 জার্নাল এন্ট্রি অ্যান্ড December 31 অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি। আপনার প্রশ্নটা হলো আপনি এখানে একটু যে এই যে কিনেছেন, আবার বছর শেষে একটা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি আপনাকে দিতে হবে। এবং এই ধরনের এন্ট্রি আমরা কিন্তু ভেরি সিম্পল, আপনি যদি মনে জানেন নিশ্চয়ই আমরা কিনেছি কবে এটা, তাহলে আপনার কেনা এপ্রিল 1 একটা এন্ট্রি আমাকে চেয়েছে, আমি কিনেছি আপনার কাছ থেকে এপ্রিল 1-এ। তাহলে জার্নালটা কি হতে পারে? আপনার কাছে অ্যাসেট কিনেছি, আমরা জানি অ্যাসেট উইল বি ডেবিটেড, রাইট? অ্যাসেট কি ডেবিট হবে? আর ক্যাশ দিয়ে কিনেছি, ক্যাশ ক্রেডিট হবে। ওকে, লিখে ফেলুন তো খাতায় স্যার। আজকে খাতায় বের করতে বলি, আপনারা খাতায় বের করছেন না। প্রতিদিনই খাতা থাকে স্যার। আচ্ছা, 2 দিন আপনার সাথে কথা হয়নি। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। খাতা নেই, ধরে নিচ্ছি খাতা দরকার নেই স্যার। আমরা এটুকু তো বুঝতে পারলাম ফ্রাঞ্চাইজ ডেবিট এবং ক্যাশ ক্রেডিট আমরা চেষ্টা করেছি সেভাবে। দেখুন আপনার জন্য রেখে দিয়েছি পুরোটা। ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। And through the year we have to amortize the expense। তাহলে আমরা এখানে একটু জানি কি করলাম, দেখুন তো একটু আইটেমটা বুঝি কিনা। আমরা ফ্রাঞ্চাইজ ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট যখন অ্যামortization করব, আমরা যেহেতু এটা এপ্রিলের 1-এ কিনেছি আর আমরা ডিসেম্বর 31 গিয়ে এন্ট্রি প্লেস করছি, তাহলে কি আমাদের 9 মাসের ঘটনা ঘটবে? জি স্যার। তাহলে আমরা দেখুন আমাদের যেহেতু 8 বছরের কাহিনী, তাহলে প্রত্যেক বছর 1,20,000 ভাগ 8, এবং যেহেতু এটা 9 মাসের 12 দিয়ে ভাগ করছি, 9 দিয়ে গুণ করছি। দেখুন তো এই শুধু ক্যালকুলেটর কি আছে আপনার পাশে? আচ্ছা স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন, দেখুন হিসাব করলে এই টাকাটাই হবে।
তো আমরা কিন্তু when we go for preparing our final accounts like income statement or financial position, তখন আমরা কিন্তু এই অংশটাকে দেখাই হলো ইনকাম স্টেটমেন্টে, এবং পরবর্তীতে আমরা নিশ্চয়ই ফ্রাঞ্চাইজের টাকা থেকে এই টাকাটা বিয়োগ করে আমরা ক্যারিং অ্যামাউন্ট শো করি। এটা কিন্তু আপনাদের পরীক্ষা এত সোজা অঙ্ক দিবে না, জাস্ট মনে করাই দিলাম আপনাকে। And now the second problem. For the printing company purchase a patent for taka 8 lakh. Acha, and now what is patent? Anyone? গ্রন্থ সত্য স্যার। গ্রন্থ সত্য, হ্যাঁ সত্য। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আমরা এটা কি ডিফাইন করবেন কিভাবে স্যার? স্যার বইয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে স্যার। বইয়ের ক্ষেত্রে, থ্যাংক ইউ স্যার। প্যাটেন্ট বই কেন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে হয় না স্যার? স্যার স্যার ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার যদি কোনো আবিষ্কার করা হয় সেক্ষেত্রে স্যার প্যাটেন্ট ইউজ করা হয়। ওকে, এটা এই যে বললাম মানে দ্যাট ইজ টেকনোলজিক্যাল আইটেম মেবি স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ওয়ান কাইন্ড অফ টেকনোলজি। ইয়েস, ওয়ান কাইন্ড অফ টেকনোলজি। থ্যাংক ইউ। এই তো কি সুন্দর পারে না পারে। ইটস এস্টিমেটেড ইউজফুল লাইফ 10 ইয়ার্স। আপনি কিনেছেন, তার প্যাটেন্টটা কত টাকা দিয়ে কিনছেন? 8 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনছেন। এই তার সে একটা বুদ্ধি করে একটা গাড়ি বের করেছে বা কিছু একটা করে তাকে বললেন, ভাই তোমার গাড়ি সব আমাকে দিয়ে দাও, এরকম নাকি স্যার? আপনার প্রযুক্তি আমাকে দেন, ওই প্রযুক্তি আমি ব্যবহার করবো। যাই হোক, 8 লাখ টাকা দিয়ে কিনেছেন। ওকে, প্রথম বছরের জন্য আপনাকে জার্নাল এন্ট্রি দিতে বলা হয়েছে। প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রি টু রেকর্ড অ্যামোর্টাইজেশন এক্সপেন্স। Second one, show how this patent is reported on the balance sheet at the end of the first year. First year আপনি কত দেখাবেন? এগুলো কোশ্চেনটা আমাদের, আর কিছু না। তাহলে নিশ্চয়ই আপনি মূল উত্তরে যাওয়ার আগে এখান থেকে আমরা ভাবতে পারি আমাদের প্রথম এন্ট্রিটা কি, জার্নাল এন্ট্রিটা কি হতে পারে বলুন তো? বলুন। স্যার প্যাটেন্ট ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিট। আমরা কিন্তু শুধু চেয়েছে কি জন্য আমরা খেয়াল করতে হবে, আমরা এই যে আমরা কি অ্যামortization এক্সপেন্সটা অ্যামortization এক্সপেন্স। ওকে, আমরা কিন্তু আপনি যখন ওটা আপনার ইনিশিয়াল এন্ট্রি ছিল, আগেটা যদি করে আসছে আপনার মনে আছে, ধন্যবাদ। ওইটা আমরা চাই নাই, কোশ্চেনে যেটা চাইবে না আমরা এখন থেকে দিব না, রাইট? তাহলে অ্যামortization এক্সপেন্স ডেবিট, তাহলে অ্যামortization এক্সপেন্স ডেবিট আর প্যাটেন্ট ক্রেডিট করে দিতে পারি আমরা, অথবা অ্যাকুমুলেটেড যদি করতে চাই সেটাও করতে পারি। এখানে দুইটা ক্রাইটেরিয়া আছে, আপনি চাইলে অ্যাসেটটাকেও ক্রেডিট করতে পারেন এবং অথবা অ্যাকুমুলেটেড ফিগারটাকেও ক্রেডিট করতে পারেন। টাকার অঙ্ক বলুন তো স্যার। 80,000 পরে কিন্তু মিলাবো যে আপনার কথা ঠিক আছে কিনা। এবার আসুন, আপনি যখন আপনি প্যাটেন্ট রিপোর্ট করবেন ব্যালেন্স শিটে কত দেখাবেন? 7,20,000। ইনটেনজিবল অ্যাসেট টোটাল ফিগার দেখাবো 8 লাখ, সেখান থেকে লেস করে দেবো 80,000। ইট উইল বি ক্যালকুলেটেড shown as 7,20,000, রাইট? জি স্যার। আমাদের আপনার কথাটা মেলার কথা, আমিও মনে এরকম করেছি, আল্লাহ যেন হয়। পরীক্ষা যখন করবেন কিছু অঙ্ক আপনার ক্যালকুলেশন একটু শো করবেন, যেন যিনি আপনার খাতাটাকে মূল্যায়ন করেন উনি বোঝেন যে আপনি একটু বুঝে বুঝে লিখছেন বা আপনি জানেন ব্যাপারটা। এবং এগুলো লিখলে হয় কি, আপনার প্রতি ওই এক্সামের যিনি খাতা দেখেন তার একটা ধারণা পাল্টে যায়, না এই স্টুডেন্ট মোটামুটি বোঝে। এমন জানি মনে না হয় যে আপনার আপনি 80,000 লিখে চলে গেলেন একবারে। যদি মনে করেন স্যার আমি তো পারি, তা লিখবো কেন, এটা করবেন না, একটু শো করবেন আমি যেভাবে দেখাচ্ছি। রিকোয়ারমেন্ট স্যার এত সময় থাকে না স্যার। যায় কোথায় স্যার, কি বলেন? একবার না পারলে দেখো শতবার, একবার পাস করবো না আবার দিব, আবার পাস করবো না আবার দিব, কোনো সমস্যা নেই স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, সময়টার দিকে তাকাবেন। আপনারা মানে এটাই আমাকে বলেছিলেন ফার্স্ট এন্ট্রি অ্যামortization এক্সপেন্স প্যাটেন্ট ডেবিট, আর আমার তো প্যাটেন্ট ক্রেডিট করে দিব। এইখানে আমরা কেন আবার প্যাটেন্ট লিখলাম, দেখা যাবে একই অঙ্কে হয়তো আপনি অ্যামortize করছেন, দেয়ার আর ভ্যারিয়াস আইটেম অফ ইউর ইনটেনজিবল অ্যাসেট, সে কারণে যার যার নামের বিপরীতে আপনি লিখে দিবেন যে অ্যামortization এক্সপেন্স প্যাটেন্ট, অ্যামortization এক্সপেন্স ফ্রাঞ্চাইজ, অ্যামortization এক্সপেন্স রয়্যালটি, মানে এরকম যদি থাকে আপনার, হ্যাঁ আপনি সেগুলো লিখবেন। And the second requirement, পরীক্ষায় যেটা করবেন হয়তো এই শখটা কাটবেন না, সময় তো আর আপনার সমস্যার কথা না।
আমরা জানি অ্যাকাউন্টিং ইজ সায়েন্স অলসো অ্যান আর্ট, তাই না স্যার? আমরা এভাবে শিখেছি না? জি স্যার। আর্ট মানে কলা কৌশল, একটু দেখাশোনা দেখতে শুনতে ভালো লাগে, যে কারণে আমি সময় নিয়েও দেখেন একটু কালার করার চেষ্টা করি যাতে আপনাদের চোখে ভালো আসে স্যারেরা। রাইট, and now another problem, maybe this will be our last problem. একটা প্রবলেম রাখা আছে, একটু মানে সেটা হয়তো গুডউইল নিয়ে কিনা একটু দেখি স্যার। একটু পড়তে থাকুন স্যার, কোনো ইয়ে হলে আমি বুঝিয়ে দিব। The appraised value of net assets of the Charrington Company on December 31st, 2014 was টাকা 5 lakh. Average net earnings for the past five years after elimination of unusual gain and losses were 82,500 গেল এটা। তার মানে লাভের টাকা দেওয়া, average net earnings, extra gain loss টাকা এত। Next one, calculate the amount to be paid for goodwill under each of the following assumption. And now a new term, maybe goodwill. Goodwill is at your corner, it is new term, goodwill. Not new, sir. Goodwill কি আপনার কাছে নতুন জিনিস স্যার? না স্যার। না স্যার, তাহলে তো কথা নেই। আপনি একটু বলবেন স্যার গুডউইল আপনি কিভাবে ভাবেন? স্যার গুডউইলটা আপনারা কিভাবে ভাবেন স্যার? গুডউইল ইজ অ্যান ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট, এটুকু তো ভাবেন স্যার? জি স্যার। ওকে, তাহলে এটুকু চলবে, আমাদের আপাতত এটুকু সুবিধা আছে। তো বলছে প্রথমে সেটা হলো আর্নিংস আর ক্যাপিটালাইজ 50% অন অ্যারাইভিং এট দ্য বিজনেস ওর। আপনার কিছু কিছু ঘটনা দিয়ে ভাবতে বলছে, আমরা পরে যাচ্ছি, এগুলো বুঝাই দিব আবার ইনশাল্লাহ। 3টা ঘটনার কথা বলা আছে, আপনি এক শখে 3টা দেখেন, তারপরে আমরা যাচ্ছি সেখানে। আপনারা জানেন যারা আপনারা ফিনান্স আমরা করে আসছি, গুডউইল ভ্যালুয়েশনের ফিনান্স অথবা কোথায় করেছেন গুডউইল ভ্যালুয়েশন? মাদার অ্যাকুইজিশনে স্যার। হ্যাঁ, এটা ছিল আমাদের, কিন্তু অন্য কোনো বইতে করেছেন কিনা অ্যাকাউন্টিং থিওরি পড়তে গিয়ে, যারা আমরা অনার্স বা মাস্টার্স করেছি অ্যাকাউন্টিং এ? স্যার গুডউইল ভ্যালুয়েশন করেছেন। ওকে স্যার, আমার মনে হয় আপনারা করেছেন। হ্যাঁ, গুডউইল কতগুলো পদ্ধতি ছিল, সুপার প্রফিট মেথড, হ্যাঁ অনেক কিছুই ছিল স্যার। গুডউইল তো পুরো একটা চ্যাপ্টারই ছিল স্যার। হ্যাঁ গুডউইল একটা এইটুকু মনে পড়লে চলবে, এক এক করে আসছে এবার। আপনি যদি নিচে আমরা একটা করে দেখি, আপনি গুডউইলে আদ্য পন্থা সবই ছিল। জি 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 ঠিক আছে স্যার। আপনি বলছেন যে আপনি তাকে মূল্য দিয়েছেন কয় টাকা? 5 লাখ টাকা দিয়েছেন, তাই তো? উপর দিকে খেয়াল করুন, তাকে তার অ্যাপ্রাইজ ভ্যালু বা প্রস্তাবিত মূল্য হলো 5 লাখ টাকা। তার আর্নিংসটাকে বলছে যদি আপনি 15% ক্যাপিটালাইজ করেন, তার আর্নিংস কত? 82,500 টাকা। একটু দেখুন, ছোটবেলায় ঐকিক নিয়ম শেখাই, পরে আমরা মূল অঙ্কে যাচ্ছি। তাহলে 15% কত টাকার পরে 15% করলে 82,500 টাকা হয়? এইটাকে বলা হয় তার বিজনেস ওর্থ। ছোটবেলার ঐকিক নিয়ম ধরুন, 15 টাকা যদি আপনার আর্নিংস হয়, তখন তার ব্যবসার মূল্য হলো 100 টাকা, নাকি? এই 15% মানে কি বলেন তো স্যার? ক্যাপিটাল যখন 100 টাকা, তখন আপনার আর্নিংস হচ্ছে 15 টাকা। তাহলে ঘুরায় বলুন, কিন্তু আপনার আর্নিংস 82,500 টাকা। তাহলে 15 টাকা যদি আর্নিংস আসে, তখন ব্যবসার মূল্য থাকে 100 টাকা। 1 টাকায় কত? 82,500 টাকায় কত? একজন একটু ক্যালকুলেটর ধরুন তো স্যার। 5 লাখ। 5 লাখ 50। 5 লাখ 50,000। তার মানে 5,50,000। এটাকে বলা হয় আমাদের হলো এভারেজ কি মেথড বলি আমরা? বিজনেস গ্রোথ মেথড। বিজনেস গ্রোথটা কত আছে, আমি কত পে করছি, ডিফারেন্সটাকে আমরা বলছি গুডউইল। রাইট স্যার? ওকে, দেখুন তো আমরা সেভাবে আগাতে পারি কিনা, সেটাই উত্তর চেয়েছে আমাদের কাছে। এবং গুডউইলের এই অঙ্কটা সম্ভবত আমাদের বইতে নাই, আমি যদি ভুল না করি। এটা আমি আরেকটা বইয়ের নাম বলি, কোন বই জানি ওইটা বলুন তো স্যার?
মাঝখানে একটা অ্যাকাউন্টিং এর নাম বলেছিলাম, আমারই মনে নাই স্যার এখন। স্মিথ স্কাউসন এটা বই আছে সম্ভবত। সলিউশন আপনি খাতা লিখুন, দেখুন এস্টিমেট বিজনেস গ্রোথ অর্থাৎ ব্যবসার দাম যেটা হচ্ছে সেটা কত, এস্টিমেট বিজনেস গ্রোথ হচ্ছে সেই হিসাবে দেখুন তো কত টাকা হয়। এটা করলে এই 5,50,000 হয়। একটু ক্যালকুলেটর ধরে বলুন যে হ্যাঁ স্যার হচ্ছে। হয় স্যার। হয়, যেহেতু ওই যে বললেন একজনের স্যার খাতা কলম নাই, অসুবিধা নাই। আর ভ্যালু অফ নেট অ্যাসেট কত বলছেন, 5 লাখ। ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের গুডউইল হিসাবে ট্রিট হয়। মূলত এটা অনেকটা সুপার প্রফিট মেথডের মতোই চিন্তা করা হয় এই স্টাইলে। ডিফারেন্সটা ঠিক স্যার এইটা নিয়ে মনে আমরা প্যারেন্ট এবং হোল্ডিং এর মনে করেছিলাম, দেখুন তো স্যার মনে পড়ে কিনা। গুডউইল ছিল হ্যাঁ, কস্ট দিয়েছিলাম কত আর তার নেট অ্যাসেট ভ্যালু কত ছিল, ডিফারেন্সটাকে আমরা মনে হয় গুডউইল বলেছিলাম, রাইট? স্যার। হ্যাঁ, ওটা আবার যাবো স্যার, আমরা দেখাইনি। A return of 9% is considered normal on a net asset at their appraised value. Excess earnings are to be capitalized at 15% in arriving at the value of goodwill. কি বলছে এখানে যে আপনি সাধারণ আপনি ধরে নেন আমরা যে আমার নেট অ্যাসেটের 9% হচ্ছে আমাদের ইনকাম, সাধারণ ইনকাম হয়ে থাকে। এক্সেস আর্নিং যদি বাড়তি আর্নিংস থাকে, সেই বাড়তি আর্নিংসটাকে আমরা 15% যদি ক্যাপিটালাইজ করা হয়, সেইটা হবে আমাদের জন্য ভ্যালু অফ গুডউইল। আবার একটু পড়ে নিন আপনারা, আমি বলার থেকে আপনি পড়লে ক্লিয়ার হবে, বুঝিয়ে দেবো আমি। ওরা কি বলছে যে আমার রিটার্নটা আশা করছি কত পার্সেন্ট, 9%। স্যার আমি রিটার্নটা আশা করছি কত পার্সেন্ট, 9%। আমার অ্যাপ্রেজাল ভ্যালু ছিল কত, 5 লাখ। তাহলে 5 লাখের 9% করলে কত হয়, 45,000। স্যার এটা যদি ক্যালকুলেটর লাগবে না, 45,000 টাকা। আর আমাকে প্রফিট কত দিয়েছে এরা, গেইন বলছে কত, এটা 82,500। তাহলে এক্সেস অ্যামাউন্ট কত, 82,500 থেকে 45 বাদ দিলে 37,500। অঙ্কে বলছে এই 37,500 কে যদি 15% ক্যাপিটালাইজ করা হবে, সেইটা হবে আমাদের জন্য হলো গুডউইল, আর কিছু না। অর্থটা এরকম যে আপনি যে পার্সেন্ট আশা করেছেন, যেটা পেয়েছেন, ডিফারেন্সটাকে excess earnings are to be capitalized at the 15% in arriving at the value of goodwill. অর্থাৎ আপনার এক্সেস আর্নিংসটাকে যদি 15% ক্যাপিটালাইজ করেন, ক্যাপিটালাইজ করা মানে হচ্ছে ওই সেই পুরাতন হিসাবে ফেরত যাওয়া। 15 টাকা এক্সেস পাচ্ছি 100 টাকা বিনিয়োগে, এক কত টাকা আর 37,500 কত টাকা। আমি মানে বুঝাতে পেরেছি, না পারলেও অসুবিধা নেই, উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি এখন আপনাকে, দেখুন। দেখুন আমাদের কোশ্চেনের লাভ দেওয়া ছিল 22,500। আমার যে বিনিয়োগের কথা ভাবছি তার থেকে 9% আমি আশা করেছিলাম। তাহলে এভারেজ এক্সেস নেট ইনকাম কত, 37,500। এইটা বলছে 15% ক্যাপিটালাইজ করতে। আবার এটা আমরা অনার্স করে আসছি যে এইটা 3 গুণ, 2 ইয়ার্স পারচেজ এরকম করেছি না, 2 দিয়ে গুণ করেছি না এরকম ফিগারকে, বা 3 দিয়ে গুণ করে। এরা বলছে গুণ না, আপনি 15% ক্যাপিটালাইজ করেন, তাহলে আমার গুডউইলের মূল্য আসে হলো 2,50,000 টাকা। থার্ড ওয়ান, এটা কি ছিল স্যার? এটা শেষ করতে পারিনি স্যার। সরি স্যার, ও সরি স্যার, যাচ্ছি এখন আবার যাবো, একটু পড়ে নি আবার যাচ্ছি স্যার। থার্ড ওয়ান একই স্টাইলে মনে হয়, শুধু বলেছে কি একটু অন্যরকম হবে। রিটার্ন অফ 12% is considered normal on a net asset at their appraised value. Goodwill is to be valued at 5 years excess earnings. 5 years মানে 5 গুণ, ওই যে আমরা একটু বলছিলাম যে 2 year purchase। একটু জান স্যার আবার, হ্যাঁ আমরা পেরে যাবো ইনশাল্লাহ নামাজের আগে। দেখুন এখানে আমাকে বলা ছিল যে এক্সেস আর্নিংসটাকে 15% ক্যাপিটালাইজ করা। সহজ কথা মনে রাখবেন, 15% ক্যাপিটালাইজ মিনস দিস আইটেম ডিভাইডেড বাই 15%। আর যদি ঐকিক নেমে বোঝেন তাহলে আরো খুব সুন্দর হবে, মনে থাকবে যে 15 টাকা এক্সেস আর্নিংস হয় 100 টাকার বিনিয়োগে, 1 টাকা কত আর আমার 37,500 কত।
এবং সম্ভবত আমাদের এই ক্লাসটারই মনে হয় মানে একদম সর্বোচ্চ সংখ্যা, মানে একদম ম্যাক্সিমাম স্লাইড হোল্ডিং বা বেয়ারিং লেকচার। সম্ভবত 30টা এখানে আমাদের, আমি দেখতে পাচ্ছি মনে হয় ভুল না করলে 31টা আছে স্যার মোট। এর আগে আমরা 21-22 পর্যন্ত গেছিলাম। আপনাদের ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে এই সব স্লাইড দেখলেন। কি বললাম জানি না, কিন্তু আপনি যে দেখলেন এই জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। And now the third one, 12% খেয়াল করুন। This 12% এক্সেস কে বলেছে 5 গুণ করতে 5 টাইমস। এক্সেস ফিগার কে বলেছে go for 5 times of these excess figure। দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখুন। এখানে বলেছে এক্সেসটাকে হলো 15% ক্যাপিটালাইজ করার জন্য, আর এখানে বলেছে 12% এর পরে যে টাকাটা থাকবে এটাকে আপনি 5 টাইমস করবেন, যেটা আমি একটু আগে বলার চেষ্টা করেছি। 2 ইয়ার্স পারচেজ, 3 ইয়ার্স পারচেজ, এটাকে বলেছে 5 ইয়ার্স পারচেজ আর 5 টাইমস। মিলাই দিই একটু আপনাকে। আরেকবার ক্লিয়ার করতেন স্যার। সরি স্যার, স্যার কোশ্চেনটা ঠিকমতো বুঝিনি স্যার, আরেকবার ক্লিয়ার করতেন। ওকে স্যার, আমি যাচ্ছি স্যার। আমরা স্যার একটু কাইন্ডলি, আমারও নেট ডিসকানেক্ট ছিল। আচ্ছা, আবার যাচ্ছি স্যার। আবার আমি কিন্তু আসলে আমাদের সময় আছে, আমরা মাগরিব আজান পেতে আরো 5-6 মিনিট পেয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। আমি যাবো স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। কোশ্চেনটা কি দেখা যাচ্ছে এখন? একসাথে দেখি, আমরা স্লাইড অফ করে দিয়েছি এখন, দেখুন একবারে দেখি। জি স্যার। দেখতে তো সমস্যা নেই আপনাদের? এটা দেখা যাচ্ছে স্যার। ওকে ফাইন। প্রথমটা আমরা মনে হয় বুঝেছিলাম। প্রথমটা ছিলেন আপনারা আমাদের সাথে? জি স্যার। থার্ড নাম্বারটা স্যার, সি নাম্বারটা। সি নম্বরে। আচ্ছা, আগে আমরা বিতে আবার একটু যাই। ওনার আমাকে বলেছে যে আপনি 9% ইজ ইওর নরমাল ইনকাম। তো 9% হলে আমরা যে 5 লাখ আমরা অ্যাপ্রাইজাল ভ্যালু বা সেখানে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছি 5 লাখ, সেই 5 লাখে 9% এ হয় 45,000, রাইট? তাহলে কিন্তু তার ইনকাম প্রকৃতপক্ষে কত আছে এখানে? 82,500। তাহলে এক্সেস ইনকাম কত? 82,500 আর 45,000 এর কম্পেয়ারটা করব। 37,000 সামথিং থাকবে দেখুন। জি স্যার। ওকে, অঙ্কে বলছে এই 37,000 কে আপনি 15% দিয়ে ক্যাপিটালাইজ করবেন শুধু। যেমন আগেরটা আমরা পুরো 82,500 কে ক্যাপিটালাইজ করেছি, কিন্তু এখন হলো ডিফারেন্সটাকে ক্যাপিটালাইজ করব। তাহলে এটা ডিফারেন্স ক্যাপিটালাইজ, ওই 37,500 কে আমরা মাত্র 15% দিয়ে 15% দিয়ে ভাগ করব। ওকে, ঠিক আছে স্যার? জি স্যার। ওকে, করে ফেলুন ক্যালকুলেটর থাকলে। 2,50,000। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। সি নম্বর কি বলেছে? সিমিলার 9%, 12%। তাহলে আমরা কি করব? 5 লাখের 12% কত হয়? 60,000। এক্সেস ইনকাম কতটুকু হয়েছে তাহলে? 22,500। 22,500। অঙ্কে বলেছে গুডউইল ইজ টু বি রিভ্যালুড এট 5 ইয়ার্স। এক্সেস আর্নিংস, তার মানে এক্সেস আর্নিংস এর 5 গুণ। 5 ইয়ার্স মানে হলো 5 বছরের জন্য। এটাকে 5 টাইমস বলতে পারতো, 5 ইয়ার্স পারচেজ বলতে পারতো, যেটা আমরা অনার্স করে আসছি। যে 3 ইয়ার্স পারচেজ সুপার প্রফিট যখন করেছি তার 3 গুণ করেছি বা 4 গুণ করেছি, 5 গুণ করেছি। এই অঙ্কে বলে দিয়েছে 5 ইয়ার্স। পারচেজ শব্দটা থাকা দরকার নেই, এখানে টাইমস দিলেও চলতো। এই জন্য আমরা দেখুন মনে মনে আগে এখানে হিসাব করি, পরে অঙ্কে যাচ্ছি। তাহলে আমাদের মূল ইনকাম 82,500, ডিফারেন্স 22,500। নাও আওয়ার গুডউইল উইল বি 22,500 ইনটু 5, ইট উইল বি 1,12,500। ওকে, দেখি মেলে কিনা স্যার। একবারে মানে উত্তরটা আছে। এবার আমি একটু স্লাইড অফ করে দিচ্ছি। জি স্যার। স্যার আমি একটু সরি ফর ইন্টারাপশন। তো আমরা দেখুন 82,500, 60,000, 22,000, তাহলে আমার গুডউইল হলো 22,500 ইন্টু 5 কত হলো এটা দেখুন? 1,12,500। 1,12,500। তো আমরা আসলে আপনাকে যেটা বলছি সেটা হলো এই থ্রু দ্য স্লাইড আমরা মনে রাখার চেষ্টা করা দরকার। আমরা পারবো না, এটা জাস্ট আপনারা জানার জন্য সংগ্রহে রাখবেন। পাশাপাশি এই যে বিশেষ করে শেষের দিকের যে অঙ্কটা করলাম, এই ধরনের আইটেমগুলো একটু মাথায় রাখবেন, যেন পরীক্ষায় বড় অঙ্কের মধ্যে গিয়ে দেখা যাবে একটা আইটেম দিয়ে দিবে যে টু ক্যালকুলেট গুডউইল ইউজ দিস ফিগার্স বা দিস এলিমেন্টস, তখন আপনাকে একটু মাথার এইভাবে কাজ করতে হবে। ঠিক আছে স্যারেরা? জি স্যার। কারো কিছু যদি বলার একটু থাকে, কারণ আমরা মনে হয়
নামাজ এখন মানে 45-46 চলে যায় স্যার। আজ একটা চ্যাট বক্স দেখতে পাচ্ছি কেউ স্যার এই লাস্ট অঙ্কটা কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে? এটাও সম্ভবত স্মিথ স্কাউসের। আপনি মনে হয় মূল বইতে খুঁজে পাচ্ছেন না এই অঙ্কগুলো, নাকি স্যার? না স্যার, বইতে না, আমি জিজ্ঞেস করতেছি কোথা থেকে নেওয়া। সম্ভবত আমি তো ভুল না করি, আমি দুটো বই আমার কাছে রাখি। স্মিথ স্কাউসন একটা বই আছে, আপনারা জানেন মনে হয় অ্যাকাউন্টিং এর পরে, স্মিথ স্কাউসন। এই বইটাতে কিছু ভালো ভালো অঙ্ক আছে, জাস্ট জানার জন্য। তবে আপনাকে আপাতত ওখানে যেতে হবে না, আপনি আইটেম গুলো মাথায় রাখবেন, যেহেতু আগামী মাসে মানে আপনাদের পরীক্ষা অলরেডি অ্যানাউন্সড হয়েছে না স্যার? জি স্যার। জি স্যার। কয় তারিখ থেকে পরীক্ষা জানি? 27 না 17? 27 তারিখ জুলাই 27 তারিখ। এবং মনে হয় ফর্ম ফিল আপ মেবি হয়ে গেছে, কন্টিনিউইং। আচ্ছা, চলছে না? জি স্যার। জি স্যার। যেহেতু এটা আপনারা প্রসেস করবেন, আশা করি আপনাদের আসলে এই এত স্বল্প সময় আসলে আমাদের কষ্ট হয়, আমার কষ্ট হয় না, আপনাদের কষ্ট হয়। তারপরেও আপনারা যে এই ক্লাসগুলো আপনারা আছেন, আমার দেখে ভালো লাগছে যে এই বিকালবেলা আপনারা আছেন। আপু ট্যাক্সের বিষয়টা বলেন। জি, এবার একটু বলুন তো আপনাদের কি একটু ছিল, কার কি রিকোয়ারমেন্ট বললেন স্যার? স্যার কার কি রিকোয়ারমেন্ট? আজকে মনে হয় বহুদিন পর আমরা থ্যাঙ্কস দিতে পারলাম আপনাদের। হ্যাঁ, আমরা ডিউ টু সাম রিজন, ইন্টারাপশন, ইলেকট্রিসিটি অর নেট প্রবলেম, নাও আই এম গিভিং ইউ এ হার্টফেল্ট থ্যাঙ্ক। ওকে স্যার, বলুন স্যার। বলুন স্যার। হ্যাঁ আপু বলেন, ট্যাক্সের বিষয়টা স্যারকে একটু বলেন। স্যার আমি ওই স্লাইডের কথা স্যার প্রথম থেকে কি দেওয়া যাবে? মাঝখানে গ্যাপ আছে, আমি মেল করছি। আচ্ছা, আমি একটু বলি, যারা মনে করেন 2-1টা স্লাইড পাননি, সেই স্লাইড উল্লেখ করে যদি দেন না, আমি ওই স্লাইডটা আবার একটু কষ্ট বেশি তো হয় না? 2-1টা না, বেশ কয়েকটা। হ্যাঁ সরি, বেশ কয়েকটাই মিস হয়েছে আমার। আমি আপনাকে ঠিক ভালো বুঝতে পারছি না স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার অনেকগুলাই গ্যাপ আছে আমার, ওই জন্য স্যার আমাকে যদি প্রথম থেকে আবার একবারে দিয়ে দিতেন স্যার। আচ্ছা, সমস্যা নেই, আপনি একটু হ্যালো করে রাখেন না। সকালেও দেখলাম একজনে কেউ হ্যালো করে রাখছে, আমি এখনই দিচ্ছি। আচ্ছা, একটু দিয়ে রাখেন, যদি মনে হয় এখন না পারি। আমার আবার একটু, আপনারা জানেন যে আমি এখন আবার খুলনা ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান করেছে এরা। সমস্যা নাই স্যার, পেলেই হবে। আমি একবার একটা মিটিং আছে আমার, আমি মনে হয় আজকে যদি না এসে পারি, যদি কালকে আপনি পেয়ে যেতে পারেন। হ্যাঁ, সমস্যা নেই। আমি এই মুহূর্তে এইটা পাঠিয়ে দিচ্ছি যে কয়জন আমার 132 ইমেল নাও। I kept 132 email maybe in my folder. এইটা আমরা পাঠিয়ে দিব ক্লাস শেষে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে স্যারেরা? স্যার, কর্পোরেশন ট্যাক্স এবং ট্যাক্সেবল প্রফিট, এই দুটো বিষয় আমাকে একটু যদি পারেন নেক্সট ক্লাসে যদি একটু ক্লিয়ার করতেন। আসলে কর্পোরেশন ট্যাক্স এন্ড ট্যাক্সেবল প্রফিট, এই দুটো জিনিস, হ্যাঁ এই দুটো জিনিস নিয়ে আসলে একটু প্রবলেম হচ্ছে। কিছু কিছু ম্যাথের রিকোয়ারমেন্টে বলা থাকে আমাদেরকে ট্যাক্স, কর্পোরেশন ট্যাক্সটা যাতে আমরা ট্যাক্সেবল প্রফিটের উপর ধরি। তো সেক্ষেত্রে তারা আমাদের যে রিডিউসিং ব্যালেন্স আকারে আমাদেরকে ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশন করতে বলে দিচ্ছে। তো তারা আমাদের যে নেট ক্যাশ ফ্লো থাকে, সিস্টেমেটিক ভাবে আমাদেরকে ট্যাক্সেবল প্রফিট বের করার জন্য নেট ক্যাশ ফ্লো থেকে আমাদেরকে ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশনটা বাদ দিতে হয়। দেন আমরা যখন ট্যাক্সেবল প্রফিটটা পাই, তার উপর 30% আমরা কর্পোরেশন ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করে থাকি। তো এই জিনিসটাই আমরা দেখাচ্ছি কিছু ম্যাথে, আর কয়েকটা ম্যাথে তারা সেম রিকোয়ারমেন্টে তারা ভিন্নতর কাজ করছে। সেটা হচ্ছে আলাদা করে তারা ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশনটা রিডিউসিং ব্যালেন্স আকারে ক্যালকুলেশন করছে, যে অ্যামাউন্ট গুলো পাচ্ছে ওই অ্যামাউন্ট গুলোর উপর তারা আবার কর্পোরেশন ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করছে। এখন দুটো সিস্টেম আসলে ভিন্ন হয়ে গেলে কনফিউশন হচ্ছে পরীক্ষায় আমরা কোন জিনিসটা প্রেজেন্ট করব। রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু সেমই থাকছে। বললেন না, আমরা মূলত ওই নিয়মটা করি, যেটা পরেরটা হচ্ছে আপনি যেটা যদি ভুল না করে আমি এটা বলতে চাচ্ছেন যে আইটেম ওয়াইজ ওটাকে ওরা ট্যাক্সটা রেডি করে নাকি। পরে যেটা বললেন শুরুতে হলো ট্যাক্সেবল প্রফিটটা, তার মানে আমাদের যেটা আমরা নরমালি অ্যাকাউন্টিং প্রফিট বের করি, এবং অ্যাকাউন্টিং প্রফিট বের করে যে কাজটা করি ওইটাই মানে ট্যাক্স দেওয়ার চেষ্টা করি প্রথম পর্যায়ে। কিন্তু বাস্তবে যেটা হয়, অ্যাকাউন্টিং প্রফিট করতে গেলে আমরা কিছু আইটেম ট্রিট করি যেটা ট্যাক্স অথরিটি স্বীকার করে না, যে কারণে আমাকে ট্যাক্সেবল প্রফিটটা বের করার জন্য কিছু আইটেম অ্যাড ব্যাক করাতে হয়, অর্থাৎ কিছু যোগ হয়, কিছু ফেরত পাঠাতে হয়। এই আইটেম গুলো করে আমরা ট্যাক্সেবল প্রফিট বের করি। আমি আপনার পরে ক্লাসে আমি একটু মনে হয় যদি আমি সুযোগ পাই আপনার জন্য, অথবা আমি বলি পরে ক্লাসে না, আমরা বলেছিলাম আমরা একটা এক্সট্রা ক্লাস দিব, সেটা হয়তো আমার জুমেও হতে পারে। আমার জুম আইডি আপনাদের দিয়ে দিব শেষ ক্লাসে। ওইটা জুম আইডি প্লেস করে আপনার ইমেল গুলোকে আমি নক করবো, একটা ক্লাস আমি দিব এরকম ইন্ডিভিজুয়াল যে কোয়ারিজ গুলো থাকবে, সেখানে আমি মাথায় রাখবো
আপনার কোয়ারি হলো ট্যাক্সেবল প্রফিট এন্ড ট্যাক্স ক্যালকুলেশন অফ কর্পোরেশন, তাই তো স্যার? জি স্যার, জি স্যার, কর্পোরেশন ট্যাক্স। হ্যাঁ, এটা আমরা মাথায় রাখবো আপনার জন্য। এটা আমরা আমার শিডিউল ক্লাসের ভিতর দিব না, আমরা সময় পেরে উঠবো না। তবে আফটার কমপ্লিটিং আওয়ার রেগুলার ক্লাসেস normally I will call a Zoom meeting with my own meeting ID, ঠিক আছে স্যার? এবং আপনাকে যেহেতু ইমেল আমার কাছে আছে, আমি সব ইমেলে একবারে সেন্ড করে দিব যাতে আপনি নক করতে পারেন আমাকে ওই টাইমে। জি স্যার, জি স্যার, ঠিক আছে স্যার? ওকে, তাহলে আমরা মনে হয় যেহেতু নামাজের দিচ্ছে বিরতি, অনেকেই এখন এই মুহূর্তে থাকার কথা না নামাজে, আর নামাজের পরে সময়টা এত মার্জিন থাকে, আমরা আর ব্যাক করতে চাই না বা করি না, এই দুটো ক্লাস তাই করেছি। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন, আল্লাহ হাফেজ। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।